السلام علیکم۔ حضرت علی نے فرمایا، عورتیں آٹا گوندتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک خاص عمل بتایا جائے گا جس کو ہماری بہنیں آٹا گوندتے وقت کرے گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورتیں کی ہر دعا قبول فرمائے۔ اور ساتھ میں ہمیں آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سے عذاب آتا ہے اور رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے کون سے برکت آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر عرض فرمانے لگی، یا حضرت، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہ علم ایک عجیب عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کے رزق انسان پہ اپنے گھر والوں کے لیے بنتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ان کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا حضرت، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے سے سب سے بڑی وجہ اللہ کی رزق کی بددعا ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی رضی اللہ عنہ، رزق کی بددعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کے رزق زمین پر پیروں تلے کچل جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان نے میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بددعا کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کی رزق تمہارے لیے دعا کرے گا اور رزق کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا اور آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹیوں سے برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ
जिसे तूने अशरफुल मखलूकात बनाया है वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है, ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस रोटी पर नूर बरसाते रहो। जिसने भी उसको ठुकराया है उसके घर से बरकत को उठा लो, और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा, क्योंकि ये शख्स मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, रात की बची हुई रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसलिए कभी भी रात की बची हुई रोटियों को बाहर ना फेंका जाए, बल्कि सुबह उसको गर्म करके खा लिया जाए। आज के दौर में अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क की जितनी फरमाही है उतनी ही अल्लाह ताला ने नाशुक्री की जाती है, और इसी तरह रिस्क की नाकदरी भी। तो हक तो ये बनता है कि जितनी हमारी ऊपर अल्लाह ताला के नेमतों की फरहावानी और वुसअत है, हमें उतना ही ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना तो दूर की बात, हम अल्लाह के फ़राइज़ पूरी नहीं करते। अगर हम अपने घर पर नज़र दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घर से रोटियां ज़ाया होती है वो किसी भी मख्फी नहीं है। एक वक्त की रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त में खाना किसी को गवारा नहीं, और ये बची हुई रोटी बाज़ लोग तो संभाल कर छान बुरे वालों को दे देते हैं, लेकिन बाज़ लोग इनका ख्याल नहीं करते और इनको कूड़े के साथ फेंक देते हैं। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उस रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए, इससे कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस में साबित है। बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल कर लिया जाए, अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि रोटी खराब तो नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासी रोटी खाने के हवाले से हज़रत उम्मे हानी फरमाती है, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैंने कहा, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। आपने फरमाया, उसे ले आओ। वो घर कभी गरीब नहीं होता जिसमें सिरका मौजूद है। हुजूर ने बासी रोटी सिरका के साथ तनावुल फरमाई। हज़रत शाद बिन शाद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उसने पूछा गया कि जो की रोटी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पकाते थे, तो फरमाया, आटे में फूंक मार दिया करते थे ताकि जो मोटे मोटे तिनके हो वो उड़ जाए, बाकी को गूंद लिया करते थे। एक रिवायत में ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में छलनी नहीं होती थी और वो उसको फूंक लिया करते थे और फिर उसके बाद रोटी बना लिया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि रोटी को बिना छाने खाया करते थे। आटा छना हुआ नहीं होता था। आजकल गेहूं की रोटी भी बगैर छने खाना मुश्किल समझा जाता है, हालांकि बगैर छने आटे की रोटी जल्द हजम होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले अयाल को मुसलसल 3 दिन गेहूं की रोटी खाने की नौबत नहीं आई, यहाँ तक कि दुनिया के जाने वाले वक्त आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी ऐसा ना हुआ कि 3 दिन रोज़ खाना हो फाका होता था। बहरहाल आज की रिवायत में आटा छना हुआ होता है, तो हम कम से कम इतना ज़रूर कर लें कि गेहूं की रोटी तो हम खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी खाएं, लेकिन साथ जो की भी शुक्र कर दे ताकि सुन्नत का सवाब हमें मिल जाए। ये भी आज की ये हमारी मालूमाती वीडियो। अगर आपको यह वाक़या वजीफ़ा पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।